So, so what we have discussed, guys, in the last session, आपण काय काय पाहिलं Dependency काल? So injection. I told you about dependency injection. ठीक आहे, मी परत रिवाइज करतो, डोंट वरी, because see, you guys might not be familiar before this to the dependency injection. आणि अजून एक मी एक्सप्लेन करणार आहे तुम्हाला, दॅट इज द inversion of control, that is IOC. IOC and dependency injection, again I will revise because it is important, guys. Understand? What is the long form of IOC, guys? Inversion of control. So IOC's long form is inversion of control. मी काल तुम्हाला मी बोलत I'm sharing my screen, guys. I forgot to share my screen. काल मी see, while explaining, I told you as well what exactly the inversion of control's meaning. Inversion of controlचा meaning काय होतो, guys? Earlier in core Java or before Spring Boot, see the object, guys. So whenever we used to create an object by using new keyword, that object used to be tightly coupled. And whenever that object used to be tightly coupled, and in fact, that object we used to create by using new keyword, तर ते कोणाची responsibility असायची to maintain that object life cycle. And so see, we used to create an object, so we were only responsible to destroy that object as well. Means that particular object life cycle was not there in our hand. लक्ष द्या, opening the paint. See, whatever we have discussed, I'll quickly revise it here with the help of one diagram so that IOC also you guys will understand. What is the long form of IOC, guys? IOC's long form is inversion of control. IOC stands for inversion of control. What does it mean? So here, let's say this is the user, guys. Where is my pen? This is the pen. लक्ष द्या, समजेल तुम्हाला, ठीक आहे? This is the user or developer you can consider. Whenever this developer needs anything, guys. Okay, whenever that developer needs anything, and this is your IOC. ह्याला IOC म्हणा किंवा application context म्हणा. In future, you will hear these things and should not be any confusion. Application context. आपण बेसिकली काय करतो, guys? मी खूप इझी लँग्वेज मध्ये सांगणार आहे तुम्हाला. आपल्याला ज्या पण क्लासचा ऑब्जेक्ट वगैरे क्रिएट करायचा आहे, वी नीड टू इन्फॉर्म द IOC. ओके, ज्या पण क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करायचा आहे आणि जो पण ऑब्जेक्ट स्प्रिंग मॅनेज करतो ना, स्प्रिंग मॅनेज्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज बीन. आता हे जे वर्ड जर ऐकले ना तुम्ही, हे बीन वगैरे, डोंट बी कन्फ्यूज. जो ऑब्जेक्ट स्प्रिंग मॅनेज करतो ना, दॅट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज बीन. तर काय करतो आपण, जेव्हा पण फॉर एक्झाम्पल, लक्ष द्या सगळेजण, आय एम एक्सप्लेनिंग यू विथ द हेल्प ऑफ व्हेरी इझी टर्मिनॉलॉजी. आता समजा लोन सर्व्हिस नावाचा एक क्लास आहे. याचा ऑब्जेक्ट जर आपण असा बनवला, लोन सर्व्हिस इक्वल टू न्यू लोन सर्व्हिस. सो whenever we create an object like this, it means we are creating an object. करेक्ट ना? बट आपल्याला ऑब्जेक्ट नाही क्रिएट करायचा इथं. इन स्प्रिंग बूट वी आर सेइंग वी आर नॉट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट. तर आपल्याला काय सांगायचं, स्प्रिंग बूट यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट अँड यू मॅनेज बाय इट्स ओन. तर याला सांगायला तर लागेल ना आपल्याला. सो हाऊ विल यू इन्फॉर्म हिम, गाईज? टू इन्फॉर्म हिम वी हॅव द annotations, right? तो कॉम्पोनंट अनोटेशन याच्या डोक्यावरती यूज करा, तर याला लगेच कळेल. ऍक्च्युली याला कसं काय कळणार आहे, कारण कॉम्पोनंट स्कॅन नावाचं एक अनोटेशन आहे, गाईज. हे कॉम्पोनंट स्कॅन नावाचं अनोटेशन कुठं भेटतं याला? जस्ट वेलकम टू स्प्रिंग बूट. इट्स द फर्स्ट टाइम you guys are learning. That's why I'm trying to tell you in detail. हे जे अनोटेशन इथे यूज झालं ना, स्प्रिंग बूट ऍप्लिकेशन इज द पॉवरफुल अनोटेशन, गाईड. हे जर मी रिमूव्ह केलं, ऍप्लिकेशन रन पण नाही होणार. तर या ऍप्लिकेशनच्या अजून एक डोक्यावरती ऍप्लिकेशन लागले, गाईज. दॅट इज द कॉम्पोनंट स्कॅन ऍप्लिकेशन. हे कॉम्पोनंट स्कॅन ऍप्लिकेशन काय करतं, या करंट पॅकेज मध्ये, लक्ष द्या, आय एम रिपीटिंग अगेन. कॉम्पोनंट स्कॅन म्हणजे काय करतो तो,
या पॅकेजमध्ये जेवढे पण कोणत्या पण क्लासच्या डोक्यावरती जर तुम्ही असं लिहिलं @component, it will scan it and it will understand this will be managed as a Spring object. Okay, this will be managed as a bean. So whose responsibility to create an object and manage the object from birth to death, guys? कोणाची रिस्पॉन्सिबिलिटी असणार आहे ती? IOC ची. See, that is only the meaning of IOC, guys. Inversion of control means earlier the object creation control from birth to death was in our control, but that control now shifted to IOC, application context, Spring. तो काय करतो? दॅट कंट्रोल मूव टू द शिफ्ट. ही खूप मोठी कन्सेप्ट आहे ऍक्च्युली गाईज. आता इथं जरी पाहताना तुम्हाला वाटत असेल की हा काय होतंय, आपण मॅनेज केलं तरी काय होणार आहे आणि स्प्रिंगनी मॅनेज केलं तरी काय होणार आहे गाईज. सो हिअर वी कॅन अचीव्ह द लूज कपलिंग इन व्हेरी इझिएस्ट वे गाईज. फक्त आपल्याला डोक्यावरती @AutoWire लिहायचंय, @component लिहायचंय. हे कसं लिहायचंय, काय त्याची मिनिंग्स आहे, ते कॉम्पोनंट इज अगेन द ओल्डर थिंग. लेटेस्ट मध्ये काय लिहायला लागतं? इट इज ऑल अबाउट using annotations at the right places. Are you guys excited to learn this? Can I move ahead, guys? So Yes, inversion sir. of control is what? Yes, sir. So inversion of control, I am repeating again. It is the most important concept in Spring, correct? Simple actually. So you need to understand this bin. आणि हा जो कॉम्पोनंट काय काम करतो सांगा बरं मला. सिंपल एक एकच गोष्ट विचारतो आता मी तुम्हाला. व्हॉट इज दिस कॉम्पोनंट एनोटेशन विल डू? Tell the Spring Boot. हा, असंच मला इझी लँग्वेज मध्ये सांगा. हा, तो स्प्रिंग बूटला काय सांगतो? ज्याच्या पण डोक्यावरती तुम्ही कॉम्पोनंट लिहाल ना, तो स्प्रिंग बूटला सांगतो की वी हॅव टू मॅनेज दिस ऑब्जेक्ट. या क्लासचा ऑब्जेक्ट आपल्यालाच क्रिएट करायचा आहे अँड वी ओनली हॅव टू मॅनेज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास. समजतंय? Yes, sir. So earlier, guys, developer was controlling everything, but here in Spring is controlling everything for the object, and that is nothing but your inversion of control. कोणाला काही डाऊट आहे का इन्व्हर्जन ऑफ कंट्रोल बद्दल? सांगा बरं आता. सर Is there समजत anyone? नाही. ओके, सी, कोणाला डाऊट आलाय? कोणाला नाही समजत आहे? विजयलक्ष्मी. अच्छा, हा, एकच मिनिट. आय विल एक्सप्लेन अगेन, डोंट वरी. किती वेळा पण ना समजू द्या. आय एम देअर गाईज. आय एम जस्ट चेकिंग वेअर द विजयलक्ष्मी इज. ओके, सी, लक्ष द्या आता. आता मी everyone guys again observe here this wait. We want to understand about IOC here. IOC चा long form काय आहे? What is the long form of IOC? IOC stands for Inversion of control. inversion of control. ठीक आहे. हा, तर आधी आपण काय करायचो? विदाउट स्प्रिंग बूट, लेट्स से डेव्हलपर ची रिस्पॉन्सिबिलिटी काय होती? क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. बरोबर. डेव्हलपर काय करायचा? डेव्हलपर यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. व्हॉट डज डेव्हलपर एल्स डू गाइज? डेव्हलपर यूज टू मॅनेज ऑब्जेक्ट्स. कसा मॅनेज ऑब्जेक्ट? फ्रॉम बर्थ टू डेथ. बर्थ टू डेथ म्हणजे काय? ऑब्जेक्ट क्रिएट केला आणि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होईपर्यंत. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल डिस्ट्रॉइंग द ऑब्जेक्ट्स. So whose responsibility it was before Spring Boot? So this is called as R control, right? These things were there in developer's control. Okay, let's say here I will write everything is in developer's control. हे एवढं समजलं? एवढं समजलं? Everything is in developer's हो, control. sir. And here, let's say in real-time project, guys, we need to create so many objects. And if you will start creating an object by using new keyword ने ऑब्जेक्ट बनवलेला ना आपण, बरोबर? If you will start creating an object by using new keyword, what is going to happen, guys?
thousands of objects will be created. And managing those objects will be difficult for us. जोपर्यंत एक दोन ऑब्जेक्ट दिसतात तोपर्यंत फाईन. But if we are having thousands of objects created by new keyword, managing those objects will be difficult for a developer, right? So here you need to understand what is the meaning of inversion. Okay, shall I move to the inversion now? Okay, inversion means simple. What is the dictionary meaning of inversion? Inversion means reversing something. Let's say now I am teaching you. If you will start teaching me, it means the inversion. Okay, inversion चा meaning समजला विजयलक्ष्मी? Okay, so here same. आता inversion of control म्हणजे काय? लक्ष द्या. Inversion of control means what? Instead of Dave creates an object. Instead of Dave creates an object, Spring काय म्हणतो? Spring म्हणतो I will create an object. I will create and manage them. समजतंय? आणि याचंच meaning आहे inversion of control. See, earlier the developer was creating an object and managing the object life cycle. But here, Spring काय म्हणतोय? I will create an object and manage by myself. फक्त मला सांगा की कोणत्या क्लासचा ऑब्जेक्ट बनवायचा आहे. तर कसं सांगायचं? फॉर एक्झाम्पल इथं माझा जर क्लास ए रेडी आहे, तर मला त्याला सांगायला लागेल ना कोणत्या तरी पद्धतीने. तर आपल्याला कसं सांगायचंय? राईट अँड अॅनोटेशन, सर्व्हिस अॅनोटेशन लिहा त्याच्यावरती, त्याला समजेल. ओके, राईट अँड कॉम्पोनंट अॅनोटेशन, त्याला समजेल की राईट द कॉन्फिगरेशन अॅनोटेशन. The Spring will come to know this class object needs to be created and managed by ourselves. समजतंय? समजतंय का आता? So what is the IOC, guys? It is stands for inversion of control, but the definition is it is the design principle. It is the design principle, guys, where the responsibility of creating, configuring, and managing objects is transferring from programmer to the Spring IOC container. I'm repeating again. Okay, it is the design principle, guys, where the responsibility of creating an object, managing an object, configuring an object, okay, it's transferred from developer to IOC container. एक IOC चा काय असतो? हा जो मी मगाशी एक इथं असा लिहिला होता, असा बनवला होता. That is the IOC container or application context. तर याची ती रिस्पॉन्सिबिलिटी बनून जाते काय? IOC container or application context. कन्सिडर. ओके, तो हा IOC कंटेनर काय करतो? त्याला फक्त सांगायचं की कोणत्या क्लासचा तुम्हाला स्प्रिंग बूट बनवायचा आहे बी. ओके, इट विल क्रिएट. ओके, अंडरस्टँड? Yes, समजतंय sir. तुम्हाला? फॉर एक्झाम्पल Yes, sir. ते कोर जावा मध्ये कसं होतं? फॉर एक्झाम्पल, ओके, दिस इज द कोर जावा पार्ट, लेट्स से, or the except Spring Boot. Okay, except Spring Boot, and this is using Spring Boot. Let's say you join in any organization. Okay, you joined any organization, Vijayalakshmi. Okay, the Vijayalakshmi joined an organization. Okay. Excuse me, sir. Yes. Some of the students could not hear your voice. They have sent me the recording. They could not hear your voice. हा, आता सगळ्यांना आवाज ऐकू येतोय माझा? हो येतोय सर. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, हा, sir. मग काय Yes, असतं माहिती sir. का? Yes, sir. हा, श्लोक, जर एकाला दोघाला किंवा 5-10 जणांना इश्यू येत असेल out of 86, it means there must be some internet connection issue from their end. Sir, Okay, आता that student is telling no internet issue is there. Still, she are facing that issue. So, what should I can do in that? If she can't hear me, it means definitely then mic वगैरे चेक करा, स्पीकर चेक करा. सगळ्यांना येतोय ना? कोणाला नाही येते आवाज? हॅलो, कोणाला आवाज येत नाहीये? हू इज नॉट एबल टू हिअर मी? श्रेयस, अरे कोणी बोलतच नाही श्लोक. कोणाला नाही येते आवाज? Wait. Sir, Misbah.
Misbah. Misbah, are you there? Yes. Hello. Hello. कुठे आहे मिसबा सर? हे श्लोक. Where is मिसबा? आता लेफ्ट झाले. आता माझी काही चुकी नाही. मी तुम्हाला दाखवू का स्क्रीन शेअर करून? नाही नाही नको दाखवू. बाकी कोणाला इश्यू येतोय का अजून? नाही. No, sir, अरे, no. नाही सर, नाही येत आहे. ठीक आहे. एखाद्याला इश्यू येत असेल ना तर 100% त्यांच्याकडनं इश्यू असतो. आता लेफ्ट झाली म्हणजे तिला आता ती जॉईन झाली ना, विचार मी कोण मुलगा आहे का मुलगी आहे विचार त्याला तिला की इंटरनेट इश्यू होता का. ओके ठीक आहे. मी टाकलं Anyway, इंटरनेट इश्यू तर रिजॉईन कर, पण ती म्हणली की ट्राय केलं 5-6 वेळा तरी पण नाही येते आवाज. दॅट्स व्हाय आय हॅव आस्क्ड यू. मग आता काय करायचं सांग तू. सगळ्यांना नो आवाज वरी येतो सर, तुला यू येत नाही. कंटिन्यू द लेक्चर. आय विल मॅनेज हर. हा तर विजयलक्ष्मी, सपोज you join any organization, you join for example TCS company. Okay, you join TCS without IOC, let's say. इथं सगळी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुझी आहे. ठीक आहे. काय रिस्पॉन्सिबिलिटी तुझी आहे? यू नीड टू बाय लॅपटॉप. Okay, you need to buy mouse, you need to buy keyboard, you need to buy monitor, you need to buy ID card. Okay, and let's say you joined TCS again, you joined TCS with IOC. आणि या सगळ्या वरच्या गोष्टी आहे ना, company will provide you. It is like that. Spring Boot is working like this. TCS will provide you. Now, at least you must be understanding now what is happening here without using IOC and what is happening by using an IOC. Correct? समजते का आता? आता समजलं की IOC काय आहे? कोणाला नाही समजलं आता IOC? विजयलक्ष्मी, you understood what is an IOC? Hello. हॅलो. 10. हा हॅलो विजयलक्ष्मी. येस आय हा कॅन हिअर सर. यू. आता समजलं म्हणजे काय होतं ऍक्च्युली? इन्व्हर्जन ऑफ कंट्रोल. याचं ते कन्सेप्टला नाव तसं दिलंय. रिव्हर्स कंट्रोल रिव्हर्स झालेला आहे बेसिकली. ठीक आहे. पण हा. रिव्हर्स कंट्रोल वगैरे वर्ड नाही दिलेलं त्यांनी. सो इन्व्हर्जन ऑफ कंट्रोल इज द वर्ड देअर और द कन्सेप्ट इज देअर. ओके. Okay, so can we move ahead, guys? So what were we discussing? Yes, so this is an inversion of control, guys, and this is an dependency injection. So injecting dependency here based on our requirement just by using an auto wired annotation. इथं नाही तर काय करायला लागलं असतं मला, इक्वल टू लिहून न्यू कीवर्डने ऑब्जेक्ट इथे इंजेक्ट करायला लागला असता. बट हिअर डिपेंडन्सी गॉट इंजेक्टेड ऑटोमॅटिकली. These two terms definitely, guys, we need to understand and then we need to proceed ahead. But I hope you have understood. If I did not use auto wired annotation, मला काय करायला लागलं असतं इथं सांगा बरं. ऑटो वायर्ड अनोटेशन जर नसतं यूज केलं मी तर काय करायला लागलं असतं मला? न्यू कीवर्डचे यूज करायला. हा, आणि ऑब्जेक्ट बनवला असता मी आणि दॅट ऑब्जेक्ट would have been tightly coupled. म्हणजे मला कोड मध्ये येऊन चेंज करायला लागला असता बेसिकली. आणि ऍज आय टोल्ड यू गाइस yesterday, today I am going to show you without making code change how can we achieve that. Understood? आता बघा इथं काय झालंय. दिस इज द वेलकम टू स्प्रिंग बूट ऍप्लिकेशन. लोन सर्व्हिसचा पण एक ऑब्जेक्ट क्रिएट केलेला आहे गाईज. and that object got injected because of this @auto wired annotation. Okay, याची 2-3 वेळा प्रॅक्टिस करा. Understand how we used to write code in core Java and try to understand how do we write code here in Spring Boot by using these annotations. हे मी explain करणार आहे guys. In coming sessions, I will tell you in the form of interview questions what is this Spring Boot application annotation, what will happen if I will remove it. Okay, what is this auto wired annotation that I told you? Okay, what is this @component annotation? Okay, this is every single thing we will be discussing. Don't worry guys, whatever I will teach you,
Whatever I will tell you, I'll make sure that you will understand that. Okay, anyway. So here आपण काय केलंय, SMS नोटिफिकेशनला फक्त @component यूज केलं होतं. ठीक आहे. लेट मी एक्झिक्यूट दिस कोड. This code is going executed, guys, getting executed. आणि आता आता आपण काय केलं, जस्ट Tomcat is started on which port, guys? 8081. आणि ही अशी जी इन्फॉर्मेशन असते, where do we need to configure, guys, this kind of information? This kind of information we need to configure inside this application.properties. Application.properties is again a very, very important property file, guys. हे बघा, server.port 8081 लिहिलंय आपण. ऍप्लिकेशनचं नाव काय आहे? वेलकम स्प्रिंग बूट ऍप्लिकेशन. आता इथं काय केलेलं आपण, जस्ट सी, लक्ष द्या, आय एम रिपीटिंग अगेन. दिस नोटिफिकेशन सर्व्हिस वॉज एक्सपेक्टिंग वन ऑब्जेक्ट, पण इथे काय केलं, इथे 3 ऑब्जेक्ट इम्प्लिमेंटेशन प्रेझेंट आहेत. समजतंय तुम्हाला? 3 ऍप्लिकेशन प्रेझेंट आहेत. मी जर समजा तिघांच्या वरती पण डोक्यावरती जर कॉम्पोनंट लिहिलं, लक्ष द्या, तिघांच्या पण डोक्यावरती मी कॉम्पोनंट लिहितोय. व्हॉट इज हॅपनिंग, ऑब्झर्व व्हेरी केअरफुली. नाउ टुडे आय विल शो यू द एक्झॅक्ट लूज कपलिंग, गाइस. एक्झॅक्ट लूज कपलिंग कोडला मी टच न करता तुम्हाला दाखवणार आहे की SMS पाठवायचा की मेल पाठवायचा की व्हॉट्सअप पाठवायचं. दॅट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय आवरसेल्फ. ओके, लेट मी एक्झिक्यूट माय कोड. कॉम्पोनंट मी तिघांच्या डोक्यावर लिहिलाय. आता एरर काय येतोय, लक्ष द्या. What is the error we'll be getting? Observe very, very carefully, and you only need to tell me, guys, what is the error. Okay, and solution पण तुम्ही सांगणार आहे मला. ठीक आहे. हे बघा, स्टिल इट इज लोडिंग. स्प्रिंग बूट डिफिकल्ट वाटते का, गाइस? धीरज, समजते का स्प्रिंग बूट? तुम्ही एकदा शिका स्प्रिंग बूट ऍक्च्युली. ओके, इट्स रिअली नाइस framework, guys, if you learn it. Let me create one project, then you guys will realize it. इथं काहीतरी एरर आलेला आहे, आता बघा. ओके, जस्ट सी. एरर नीट वाचा आणि बघा. फील्ड नोटिफिकेशन इन आपलं हे जे ऍप्लिकेशन आहे त्याच्यामध्ये सर्व्हिस आहे, त्याच्यामध्ये लोन सर्व्हिस मध्ये नोटिफिकेशनची सर्व्हिस आहे. हे बघा, नोटिफिकेशनची सर्व्हिस आहे ही लोन सर्व्हिस मधली. रिक्वायर्ड अ सिंगल बीन बट फाउंड हाऊ मेनी, गाइस? टेल मी. 3. याला सिंगल बीन. आता बीनचा मी मिनिंग सांगितलंय. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ बीन? बीन इज नथिंग बट द स्प्रिंग मॅनेज्ड ऑब्जेक्ट. आता याला पाहिजे एकच बीन, पण भेटलं किती बीन? हे बघा, ही एक बीन भेटली. डोक्यावर कॉम्पोनंट लिहिलं, लगेच इट विल गो अँड क्रिएट अ बीन इन IOC कंटेनर. SMS कॉम्पोनंट, SMS. हिअर देयर इज वन मोर बीन क्रिएटेड. व्हॉट्सअप साठी पण अजून एक बीन क्रिएट झाली. मग तो काय सांगतोय, लक्ष द्या. दिस मे बी ड्यू टू द मिसिंग पॅरामीटर नेम इन्फॉर्मेशन. अच्छा, हे बघा, कन्सिडर मेकिंग वन ऑफ द बीन एज अ प्रायमरी, updating the consumer to accept the multiple beans or use the qualifier. तो काय सांगतोय, जी यूज करायची आहे त्याच्या डोक्यावर प्रायमरी लिहा. ठीक आहे, चला तिघांना पण कॉम्पोनंट बनवलं. मला व्हॉट्सअप यूज करायचं. चला, व्हॉट्सअपच्या डोक्यावरती मी प्रायमरी लिहिलं. ठीक आहे. आय एम एक्झिक्युटिंग माय कोड. लेट मी जस्ट इम्पोर्ट इट, गाइस. इम्पोर्ट केलं. हे बघा, इथं प्रायमरी दिसेल तुम्हाला. दिसलं प्रायमरी. एरर विल गॉन. लेट मी सेव्ह इट. लेट मी एक्झिक्यूट. आता प्रायमरी कोणाला केलंय, गाइस? आता युजरला व्हॉट्सअप मेसेज जाईल की SMS जाईल की नोटिफिकेशन जाईल? टेल मी एव्हरीवन. WhatsApp. हा, एवढं समजलं? आता एवढं समजतंय? Yes, sir. Sir. आता लक्ष द्या. आता प्रायमरी अनोटेशन समजलं तुम्हाला इथेच, बरोबर ना? So whenever you will have a multiple beans, guys, and if you want to make one bean as a primary,
टू एक्झिक्यूट. आता हे बघा अजून पण लूजली कपलिंग नाही. मला काय करायला लागतंय, मला कोडमध्ये जायला लागतंय आणि कोडमध्ये चेंज करायला लागतंय. बरोबर ना? Am I right, guys? Yes, sir. What do I need to do? Still Yes, I sir. have to Yes. go to code. म्हणजे अजून पण आपण त्या लेवलची अचीव केली आहे का गाईज? काय म्हणतात त्याला? लूजली कपलिंग, लूज Loose. कपलिंग. No, sir. No, Okay. No, sir. sir. So here there is one more. Just आता काय झालं, व्हॉट्सअप नोटिफिकेशन केलं. आता लक्ष द्या, there is one more concept that you guys are going to learn. तर इथे तुम्हाला काय शिकायचं आहे आता? Here you need to learn about. हे बघा, मी याला करतो कमेंट. आता प्रायमरी करायचंय का आपल्याला? नाही. काय करायला लागतंय आपल्याला प्रायमरीसाठी? एव्हरी टाइम वी हॅव टू कम इन कोड, इनसाइड द कोड अँड वी हॅव टू मेक द चेंज. बट हे आपल्याला करायचंय का? वी नो नीड टू डू दॅट. Annotation called conditional on property annotation. कंडिशनल ऑन बीन annotation. इथे काय लिहायला लागतं तुम्हाला लक्ष द्या. इथे तुम्हाला नेम लिहायचंय. नेम कशाचं लिहायचंय? प्रॉपर्टीचं नाव. हे बघा मी काय लिहितोय? नोटिफिकेशन डॉट मोड. नोटिफिकेशन डॉट मोड. Okay, and here give the comma. Add one more property. What is the name of property? Having value. आणि व्हॅल्यू काय देतो मी? फॉर एक्झाम्पल मेल. कारण मेल का दिलं इथं? दिस इज द मेल नोटिफिकेशन सर्व्हिस. सेम. याला कॉपी करा. सेव्ह केलं मी इथं. SMS साठी मी काय करेल गाईज? क्विकली टेल मी. SMS साठी काय करेल? अरे हँग का होतं? SMS साठी या इथं हॅव्हिंग व्हॅल्यूच्या जागी काय करेल मी? SMS. SMS. आता व्हॉट्सअप मध्ये काय करेल सांगा? SMS च्या Having जागी value. WhatsApp. Having only WhatsApp. WhatsApp. बरोबर. हा, आता काय करायचंय? लक्ष द्या. ही जी प्रॉपर्टी आहे गाईज, ही जी प्रॉपर्टी आहे, याला कॉपी केलं मी. याला कॉपी केलं. ऍप्लिकेशन डॉट प्रॉपर्टी मध्ये या. याला पेस्ट करायचं. इक्वल टू लेट्स से SMS दिलं मी. सेव्ह केलं. ठीक आहे. लेट मी एक्झिक्यूट माय कोड नाव. आता काय देईल? काय पाठवेल गाईज? SMS पाठवेल की मेल पाठवेल? SMS. 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 Okay, you guys may tell me. ठीक आहे. Let it execute. Okay. I will take the guys. Okay. SMS. आता फॉर एक्झाम्पल मेल पाठवायचा आहे. आता लक्ष द्या. आता लक्ष द्या, मेल पाठवायचा आहे. तर बघा मेल केलं. मेल गेला. तर तुम्ही म्हणाल येड्यात काढताय काय सर? आता पण चेंजेस करतोय ना आपण, बरोबर ना? स्टील डिड वी अचीव द लूज कपलिंग गाईज? No, sir. तर आपल्याला काय करायचं? लक्ष द्या. While executing my code, आता हे बघा मी कोड मध्ये कुठे चेंज नाही करणार आहे. While executing my code, here I need to pass the virtual VM arguments, guys. I need to pass the VM arguments at runtime. Runtime ला VM arguments कसा पास करतात? लक्ष द्या. मी इथे काय लिहितोय? इन कॅपिटल यू नीड टू राईट notification dot mode equal to here you need to pass. इथं जर जे पास कराल तुम्ही, इथं जर काहीच नाही पास केलं तर इट विल रीड फ्रॉम प्रॉपर्टी. बट इफ यू आर पासिंग समथिंग फ्रॉम हियर, जस्ट सी, हे बाहेरून पाठवतं गायचं आपण, बाहेरून अक्षरशः हे बाहेरून पाठवतोय वाईल एक्झिक्युटिंग द कोड. जसे कमांड इथनं मी कमांड रन करून पण दाखवेल तुम्हाला. डोंट वरी. And I'm running my application now and let's wait and watch. Now I have passed the VM argument as a WhatsApp from here, and let's check guys, the application is again loading and executing now. Can you guys, अरे काय झालं? Hey, sorry, VM arguments नाही येते.
That is the environment variables, guys. Apply, run. Environment variables, apply and run. So actually now without making even a small code change, my application should execute, guys, as per the property or as per the environment variable I am passing. Based on it, my application will execute and it will return me at the correct output. And this is the actual your, what can we say, your loosely coupled application. Loosely I'm just coupled. waiting. I'm just waiting here to get the WhatsApp, and the WhatsApp is here. Can you guys see? समजा तुम्हाला तुमच्या ऍप्लिकेशनला SMS पाठवायचा आहे. SMS नी नोटिफाय करायचं युजरला. SMS पाठवला इथनं मी. SMS पाठवला गाईज. Yes, sir. And this is the way, guys. This is the way you can execute your application. And here VM arguments, for example, this is the terminal. काय होतं माहिती का, whenever you will compile your application, whenever you will build your application, हे मी मेवेन तुम्हाला एवढे डिटेल मध्ये सांगणार आहे ना, तुम्ही कधीच नाही विसरणार आहे. ठीक आहे. आय विल टेक अ सेपरेट सेशन, गाइज, वीकेंड सेशन ऑन मेवेन. 2-1 तासाचं सेशन घेईल मी. आय विल टेल यू इन डिटेल अबाउट मेवेन. बी रेडी फॉर दॅट सेशन. Otherwise, Saturday, Sunday, for 2 days, I'll conduct a session. So here I will execute my application in terminal as well. Command prompt मधनं पण तुम्ही Spring Boot application ला execute करू शकता, guys. Okay, because this jar is generated here, and this jar, we execute this jar. Jar is the packaged, this particular application is packaged here, and या jar ला आपण deploy वगैरे करत असतो. So how can we execute this jar? By passing this runtime arguments, sorry, by passing this environment variables. I will show you that as well. कुठे गेले environment variable? इथे गेले. Okay, these environment variables, guys, I can pass. We can pass the environment variable from here and we can get it execute our application. I'll show you that thing as well, guys. Don't worry. याला पण आपण चेंज करू शकतो. मी हे सांगतोय. स्ट्रिंग च्या जागी पण, for example, I want to keep my name. How can I keep my name at this place? I will show you that thing as well. Just allow me some time. It is building, guys. Build होताना हे डिलीट होणार आहे आधी. ते कसं काय काय फेज असतात नवीन लाईफ सायकलचे, काय काय फेज वगैरे असतात. These phases I will explain you, guys. प्लगइनचा मीनिंग काय असतो, what is this pom.xml? We'll be having the separate session on it and I will tell you in detail about it. त्याच्याबद्दल काळजी नका करू, ठीक आहे. Whatever I will discuss with you guys, I'll try to make sure that you will understand, guys. Everybody will understand. ही जी जार आहे बघा, ही दिसते का जार? दिसली का एक जार? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. So here to execute this jar, open the terminal, java -jar type करा. आणि काय वेलकम टू स्प्रिंग बूट आहे का? आय थिंक टार्गेट फोल्डर मध्ये जायला लागेल आधी. cd टार्गेट. टार्गेट मध्ये काय आहे गाइस? वेलकम. cd टार्गेट मध्ये या आधी. cd वेलकम. कसं काय आहे ना जार? टार्गेट मध्ये डायरेक्टली आहे ना जार? अच्छा, टार्गेट मध्ये डायरेक्टली आहे ना. जावा -jar. नाउ वेलकम. Yes, welcome this jar. I'm going to execute, guys. Enter करा. Enter करा. काय झालं याला? काय झालं? Has been compiled or more class file versions. This version of the Java runtime only recognize it. हाँ, build करताना आहे ना maybe, guys. Build करताना याला पाहिजे Java चांगलं, correct. Let me build it again. या jar मध्ये प्रॉब्लेम होतोय त्याला. Java version compatibility issue it is facing. हे फक्त मी एक वे दाखवतोय हाऊ टू एक्झिक्यूट दिस सेम ऍप्लिकेशन इन कमांड प्रॉम्प्ट. डोंट वरी, समजत नसेल तरी नका टेन्शन घेऊ. ठीक आहे, इथनं एक्झिक्यूट करा. इथं बटन दिलेलं आहे, इथं क्लिक करा, एक्झिक्यूट करा. आय एम शोईंग यू अन अनदर वे.
सिंपल. आणि हे तुम्हाला कधी समजणार आहे? परत सांगतो तुम्हाला, 1-2 एक्झाम्पल प्रॅक्टिस करा आफ्टर आवर सेशन, देन ओनली यू अंडरस्टँड फर्दर थिंग्स. हे आपल्याला असा टाइमपास करत नाही बसायचा. वी हॅव टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट बाय युझिंग दिस फ्रेमवर्क. वी हॅव टू सून क्रिएट स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट गाईड. हा टाइमपास जास्त दिवस करणार आहे का आपण? मी पटकन एखाद दिवशी डेमो घेणार आहे, हाऊ टू क्रिएट द टेबल्स अँड हाऊ टू स्टोर द डेटा, so that we can use the same thing inside our project. Okay, my code is again being builded, right? समजतंय का जान्हवी, कुणाल, दिशा? Yes, sir. Yes, sir. यश, अपूर्वा, तन्मय, Yes. Samruddhi. sir, yes, Just see, समजतंय. this jar is ready here, executing the same command. लक्ष द्या, सेम कमांड आहे, तरी पण त्याला इश्यू आलेला आहे. ठीक आहे, व्हेरी गुड. लेट मी जस्ट चेक माझं जे ऍप्लिकेशन आहे ते कोणतं जेडीके यूज करते. जेडीके 17च यूज करते ऍक्च्युली. असे इश्यू खूप येतात यार. एकदा मी काय करतोय, 70च्या जागी ना याला 25 यूज करून चेक करतो काय होतंय. बाकी समृद्धी, Yes, sir. समृद्धी 2-3 आहे काय? देविका समजते का? Yes, sir. आता उद्या आहे ना, सगळ्यांनी प्रॅक्टिस करा. एक एक कोड तरी मला दाखवा, शेअर करा गिटहबची लिंक तुमची. मला कळू द्या तुम्ही काहीतरी प्रॅक्टिस करताय. तुम्ही ना स्वतः जोपर्यंत नाही लिहिणार कोड, मी सांगतो तुम्हाला तोपर्यंत इश्यू येणार आहे. काही स्वतः जोपर्यंत कोड नाही लिहिणार आहे तोपर्यंत you guys will face an issue again and again. Start writing code, let the issue come, guys, and you need to fix those issues. Then only you will get an hands-on practice. तेव्हा तुम्ही काहीतरी बेटर करू शकता guys. ओके, अदरवाईज प्लीज, ज्याला जावा मध्ये करिअर करायचं त्याच्यासाठी स्प्रिंग बूट कधी ना कधी त्याला शिकायचंच आहे. कोणीतरी असेल ना तुमच्यापैकी 82 आउट ऑफ 82 गाईज, किती जणांना जावा डेव्हलपर बनायचं सांगा मला. How many of you want to become Java developer? Can anyone tell me? No one wants to become Java developer, guys. हे काय आहे माहिती काय, क्लास फाईल व्हर्जन वगैरे याच्यावरनं आपल्याला डायरेक्ट कळणार नाही की जावा कोणतं पाहिजे त्याला. मी या कोपायलटला इथं विचारतो बैठे, त्याला काहीतरी 17 पाहिजे का 25 पाहिजे. Both I have tried. काय मॉडेल नॉट सपोर्टेड. मॅनेज मॉडेल्स ओपन आहे. अच्छा ठीक आहे, एक मिनिट. Let me just ask to the chat GPT. We are executing our code from here, but did you understand guys, how did we achieve the loose coupling? आपण कोडला हात न लावता बाहेरनं पॅरामीटर पाठवला इथं, and we executed our application, correct? From outside we passed the parameter, and तो पॅरामीटर कुठं कॅच केला त्यांनी, हे बघा इथं मी अजून एक प्रॉपर्टी लिहू शकतो. डिबग करून एक प्रॉपर्टी असते ऍक्च्युली, नॉट एबल टू रिमेंबर नाव, बट डिबग एक वाली प्रॉपर्टी असते. लॉग्स पूर्ण जनरेट होतात डिटेल मध्ये. ठीक आहे, so at least guys, dependency injection and the IOC controller is clear. एकदा रीड करा घरी गेल्यावरती, कारण बुक्सची लँग्वेज मध्ये एकदा रीड करा. कंपाइलिंग ओके, हे बघा गाईज,
जावा हायफन वर्जन जावा 8 वरती रन करण्याचा प्रयत्न करतोय आपण जावाचं ऍप्लिकेशन. तर इथं टर्मिनल वरती 1 मिनिट गाईज, 1 मिनिट. लेट मी जस्ट सेट द पाथ, कारण हा टर्मिनल आहे ना. मला एकदा 17चा पाथ सेट करू द्या. कसा पाथ सेट करतो आपण? लोकल C drive, then we go to program files, then go to Java. This is the JDK 17, correct? bin. कॉपी करायला पुढे जातो आपण एन्व्हायरमेंट व्हेरिएबल शॉर्टकट. मी जातो शॉर्टकट. एन्व्हायरमेंट व्हेरिएबल्स फॉर युअर अकाउंट सिस्टम व्हेरिएबल्स पाहिजे आपल्याला. हे बघा, लक्ष द्या. एन्व्हायरमेंट व्हेरिएबल्स पाथ एडिट. हा जसा पाथ आहे बघा, जे हा ऍड आहे ना. हो, ओके ओके ओके. पाथ वगैरे डिलीट. लेट मी रिस्टार्ट माय आयडी गाईज. समटाइम्स जो चेंजेस आपण करतो ना, तिथे रिफ्लेक्ट नाही होत विदाउट रिस्टार्टिंग आर आयडी. I'm restarting my ID and let's check actually because that path is already been set. हा JDK वाला path आहे ना, तो सेट केलेला आहे आपण. Environment variables, zip environment variables for your account. Let it restart guys. By that time we are just checking. इथे Java home दिसते का तुम्हाला कुठे? Maven home I can see, but Java home. Okay, anyway. Java underscore home. आणि तो आत्ताचा पाथ हाच होता ना. IntelliJ idea guys, it is being restarted. Let's wait. I'm showing you one more way to execute that application. Otherwise CMD मध्ये पण त्याला आहे ना डायरेक्ट. हे बघा, CMD डायरेक्ट कुठं ओपन कराल गाईज? लक्ष द्या, हे बघा. दिस PC D ड्राईव्ह मध्ये कुठं लिहिलंय आपण कोड? लक्ष द्या. D ड्राईव्ह. Inside D drive, we have written our code inside Infinite 2026 Spring Boot code. याच्यामध्ये जावा and write down the CMD, open the CMD at this location. CMD open केली. Can you guys see my screen, everyone? आता इथं काय करतो आपण? लक्ष द्या. इथं जातो आपण टार्गेट फोल्डर मध्ये, करेक्ट? टार्गेट मध्ये गेलो, इथं काय येतं? वेलकम नावाची जार आहे ना. जावा हायफन जार वेलकम स्नॅप. सो माय ऍप्लिकेशन शुड अप हिअर. CMD मध्ये ऍप करतो. इकडे हे चेक करतो मी याचा काय विषय. इकडे अप होतंय का बघा बरं ऍप्लिकेशन. It's taking time. Let's see what is happening. Okay, why it is waiting? Is it waiting to start the application? The Java hyphen jar is the command, guys. हे jar पूर्ण package झालं application. This application is getting started. Where is my IntelliJ? Application is started, guys. If everything is good and well, we expect to get the output. That is जो default output होता ना, कारण आपण पॅरामीटर पाठवलं का अजून? VMware नो. सो हे बघा, मेल वाला जो डिफॉल्ट होता ना, मेल वाला कुठे आहे डिफॉल्ट? हे बघा, वेलकम टू स्प्रिंग बूट कोड मध्ये लिहिलेला आहे मेल. हे बघा, मेल डिफॉल्ट झाला ना एक्झिक्यूट गाईज. दिस इज द वे ऑल्सो यू कॅन एक्झिक्यूट युअर जावा कोड. बट आय वॉन्ट टू शो यू टू एक्झिक्यूट द कोड बाय पासिंग द पॅरामीटर. इथनं पण तुम्ही पॅरामीटर पाठवू शकता गाईज. ओके, कसं पाठवू शकता सांगा बरं. याला क्लोज होऊ द्या, नाहीतर आय ओके. लेट दिस ऍप्लिकेशन क्लोज गाईज.
Okay, commencing graceful shutdown. This application is getting closed now. Right, लक्ष द्या. आता मी काय करतोय बघा. Set notification mail. हे समजत नसेल ना तरी नका टेन्शन घेऊ. इक्वल टू मी आता ईमेल मेल होता ना, आता मी व्हॉट्सअप पाठवतो. व्हॉट्सअप, अरे यार असं नव्हतं लिहिलं ना आपण तिथं. व्हॉट्सअप डबल एन जावा हायफन चॅट वेलकम चॅट. आता काय होणार आहे काय, व्हॉट्सअप वी आर पासिंग ॲज अ environment variable, and if everything goes well our application will execute guys and it will send an SMS. लोन अप्रूव्ह होणार आहे आणि मेलच्या ऐवजी अरे मेलच गेला अजून पण. सर तिथे ते अंडरस्कोर मोड आहे ना. अंडरस्कोर नाही लिहिलं का मी? सेट नोटिफिकेशन मोड आहे. अरे यार सॉरी गाईज, तिथं मी मेलच लिहिलं ना, ते दॅट इज द इश्यू. ओके, इज इट इंटरेस्टिंग गाईज? इंटरेस्टिंग वाटेल तुम्हाला जर तुम्ही लक्ष दिलं. If you have curiosity to learn something new, then definitely it will feel very interesting to you. And तुम्हाला कोणाला जावा डेव्हलपर नाही बनायचंय, त्यामुळे काय काय झालं याला. Field notification service required pin of notification service that could be found. Consider pin. What is wrong? Yes. Loan service bin नाही create झाली, expect at least one bin which qualifies as auto wired candidate. काय टाकलेले आपण? Set notification underscore mode equal to WhatsApp. Correct. स्पेलिंग वगैरे बरोबर आहे ना? लोन सर्व्हिस बिन दर्जा हॅलो. दर्जा अरे अंडरस्कोर लिहिले का मी? दॅट इज डॉट ना. डॉट आहे ना गाईज. I'm doing it again guys. That is dot and I've written the underscore there. Let's check. Let's check once. Dot लिहून पाहतो इथं काय होतं. Auto wired required equal to true. Just a minute guys, I'm finding the solution. Notification. I'm checking actually, okay, how can I execute this app? Must be very minor mistake. Let's see.
notification dot mode equal to WhatsApp, and this jar I'm executing. Directly this jar is executing, but the facing issue is while passing the param. Actually काय तिथे कोड मध्ये चेंज झालं काय? My code only is not executing now. Right now, just see. I tried to execute just this jar and my jar is not getting executed. Let me check guys. काय चेंज झाला की काय रिमूव्ह झालंय? notification.mode व्हॉट्सअप मध्ये काही गोल झाले का? notification.mode नाही, इथे या ऑटो वायर्ड आहे. इथे या कॉम्पोनंट इज यूज्ड हिअर. लोन सर्व्हिस मध्ये पण कॉम्पोनंट यूज झालेला आहे. Let me execute here because here it executed initially only and now it is not executing, right? Failed to delete. Clean and install I will execute. हे दोन्ही ठिकाणी ओपन झाल्यामुळे बरं झालं. काय झालं guys? Build got succeed. ओके, क्लीन झालंय फक्त. इन्स्टॉल केलं. हे जे क्लीन इन्स्टॉल इथं करतो ना आपण guys, हे बघा. हे क्लीन इन्स्टॉल ते इथनं पण क्लीन इन्स्टॉल असं केलं मी, ठीक आहे. सो डोंट वरी. ओके, सो इट इज गेटिंग इन्स्टॉल्ड गाईज. क्लीन म्हणजे ना, हे बघा, टार्गेट डिरेक्टरी डिलीट झाली होती पूर्ण. आपण ते पाहू डिटेलमध्ये, पण आता टार्गेट डिरेक्टरी परत येईल विथ न्यू जार. ठीक आहे. So for Maven, I will conduct the separate session. Don't worry. For Maven, I will conduct separate session. So my app will execute now based on the environment variable that I'm passing here. What is the environment variable I'm passing here? The notification mode is SMS. जर काहीच नाही पास केलं तर काय करेल तो guys? So it will go to this resources application.properties and here I'm passing the mail. So mail you can consider as the default. If I do not pass anything, then the mail will be considered as the default. हे बघा, target आला अचानक. Yes, target is there. My application will execute now. I'm going to execute my Spring Boot application. And the same application you want me to execute in CMD, that I can do that as well. ठीक आहे, इथनं एक्झिक्यूट होत्या मी ते बंद करतो कारण सेम लोकल होस्ट इकडे नाही चालू होणार ते. सो इट विल टेल मी दॅट दिस सर्व्हर इज ऑलरेडी इन यूज होस्ट. I can see guys, this is new for you. Don't worry. इथपर्यंत जे पाहिलं ना ते लक्षात ठेवा. हे जे समोरचं नंतरचं दॅट इज द एक्स्ट्रा नॉलेज.
my code will executed for SMS and I will stop the server and we will go there. हे बघा SMS आला. हे बघा स्टॉप करा इथनं सर्व्हर. स्टॉप केलं. स्टॉप झालं ऍप्लिकेशन. आता जा इथं. इथं असं इथं जायचं वरती. CMD एंटर करायचं. CMD रन होईल. CMD झालं ओपन. जावा हायफन अरे सॉरी CD आधी जावा टार्गेट मध्ये कारण तिथं येते जार. जावा हायफन जार and then welcome jar. सी मेल गेला. मी याला स्टॉप करतो. सेट notification underscore mode equal to सर डॉट आहे. हा अरे इथं या फॉर्मॅट मध्ये हेच करायचे. खूप सारे वेगवेगळ्या पद्धतीने पॅरेंट्स पाठवता येतात पण ठीक आहे. जावा हायफन जार पाहू रन झालं तर करू नाही तर अरे काय काय आलं. हा जार इज रेडी. वेलकम हेच आहे ना आपली जार. हे लक्ष द्या. ही वाली जार स्नॅपशॉट जार बरोबर. Okay guys, I will see this issue. I'll fix it. ओके सी ज्यांना ज्यांना लिव्ह करायचं ना ते लिव्ह करू शकता गाईज. कारण मी फक्त हा इश्यू रिझॉल्व्ह करेन अँड विल स्टॉप हिअर फॉर टुडे. ओके टू रिझॉल्व्ह दिस इश्यू आय विल मिस टू execute this app and on command prompt I will fix this issue and I'll stop here for today. Okay. याला नेमकं काय पाहिजे. The injection point has the following context. सर रेकॉर्डिंग ऑफ केली तर चालेल का? करू शकतो.